Okay, students, as we have discussed about the objectives of Rehabilitation Council of India, now let us move on to the next element, that is councils, means Rehabilitation Council of India. So, what are the functions and the responsibilities it is actually playing in its execution level is considered. ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಲವಾರು 14 ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ these functions are somewhat related to the objectives that actually it actually considered as some of the objectives. ಅದೇನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನು ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ few, not they are not 14 in number, but based on the abilities as well as the resources which are available throughout the different parts of the country, actually it is working. So let us see one by one. The first function of RCI is standardization and regulation of training courses at various levels in all training institutions across the country. As for its objective, even it is one of the important objectives. So it is functioning, it is actually taking the responsibility of standardization as well as regulation of training courses at different levels, maybe at central level, state level, district level, or zonal level or local level, in all the training institutions across the country. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ಥಾನಿಕ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ತರಬೇತಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಯಾರು ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ standardization of those training courses at the various level in the country. So that is the major function that RCI is doing. ಭಾರತೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, to give recognition to training institutions as well as universities which are conducting training courses in and outside the country in context of rehabilitation of the disabled. So it is also working, the council RCI is also working to recognize the different training institutions in the country as well as universities, not only in the country, even the institution and universities which are working outside of the country too. ಅಂಗವಿಕಲರ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದಾವೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೀಜನಾಲಿಟಿ, different institutions will be affiliated to different universities. Like that, this RCI try to recognize the training institutions throughout the country as well as outside of the country too. Or it may be an institution, or sometimes it may be some of the universities of the country as well as the other universities of the countries. So to recognition of such institutions and universities which are all conducting training courses in and outside the countries. As far context is very clear, somewhat the institutions or universities which are only working for rehabilitation of the disabled, ಪುನರ್ವಸತಿ ಗಾಗಿನೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುನರ್ವಸತಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು RCI ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಲಿಯರ್ we used to meet offline. Now due to the pandemic situation we are meeting through the help of virtual platform. So this is how we are adjusted with everybody ಅಲ್ವಾ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ
ಈ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 92ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 92ರ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ್ರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಜನರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೇವಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ 2 ವೀಲರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಕೇಂದ್ರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ actually working, they are maintaining a register at the central level which consists all the data of the people who are working directly or indirectly for the welfare of the disabled people under the title called rehabilitation. ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ 5ನೇದಾಗಿ to encourage the continuation of rehabilitation education programs, and for this work closely with the organizations working in the field of disability so as to maintain the continuous and comprehensive type of education system for the disabled. As well as for attainment of this continuous work, there should be a closely connection of the organization with the organizations who are working in the disability, whether it may be government organizations or it may be a NGO, non-government organization, or it may be any organizations who are directly or indirectly involved themselves for the welfare of disability. Okay, ಪುನರ್ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಪುನರ್ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಕಟವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ RCI ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸಹ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರೊಬ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. Right now, the social service people are working. Some people are providing food, some people are providing masks, some people are providing sanitizer, some people are providing some of the other instruments, not only by their own financial resources, but by collecting some others' help. By taking somebody's help, they are helping the needy people. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ, ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ it encourages it is encourage continuing education in the field of rehabilitation and special education by how, by collaborating with the institution and organizations who are all working for disability or disables. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, if not RCI, if other institution is working,
at the national level, state level or local level. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ RCI will not work. ಈಗ UGC ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕತ್ರೆ UGC will not come to our college to teach. So UGC has its own body. ಅದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವಿಂಗ್. ಸೊ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಡ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, B.Ed, ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಾ. So whichever the vocational rehabilitation centers we have throughout the country, those all are to be identified as human development centers or resource ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೇನಿದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ Yes, RCI used to register vocational instructors and other personnel who are working in vocational rehabilitation centers. So it also maintain a record of the people who are directly involved in vocational research or instructor, as well as the other people who are indirectly supporting in vocational rehabilitation centers. ವೃತ್ತಿಪರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೋಧಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it provide even it is working for providing the recognition of affiliated national institutions of disability and higher or apex bodies as human resource development centers. As I said earlier, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದಾವೆ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ, higher education institutions which are related to disabilities, as well as the apex bodies of disability section. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Registration of personnel working in national institutions and affects institutes with disabilities under the Ministry of Social Justice and Empowerment. This is one of the important ministry at the central level which will look after the registration of the people, the persons who are working in national institutions as well as the affects institutions for the welfare of disability. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ
ವಿವಿಧ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಇವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 10 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.